استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد الفاتحه لرضاء الله تعالى والى عمره النبي المصطفى رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله على آله وصحبه وسلم وإلى أرواح جميع الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين وإلى أرواح جميع أزواجنا رسول الله صلى الله على آله وصحبه وسلم بالخصوص لأم المؤمنين سيداتنا خادجة الكبرى رضي الله عنها وعائشة الرضا وإلى روح جميع أولادنا رسول الله صلى الله على آله وسلم وبالخصوص بسيداتنا فاطمة الزهراء البتول وإلى روح الإمام الحسن والحسين وإلى روح جميع أولياء الله تعالى من الرجال والنساء من المشرق والمغرب في البر والبحر وبالخصوص السلطان الأولياء الشيخ عبد القادر الجيلاني سيدي قطب السيد محمد بن كريم السمن المداني الشيخ محمد شمس بن عبد الله المجري كربيان والشيخ حجي محمد زين العلمي والشيخ حجي محمد كشف الأنوار بن أبي إسماعيل والشيخ حجي المشعري والشيخ حجي محمد صالح البقير والشيخنا سيد بن زيد وزيد بن عبد الغني سمنفل وبالعزوزة صاحب الوداع السبيدي الشيخ أبي حميد بن هدي محمد أسعد بن فدران وإلى صاحب القرية الشيخ علي باشا تجكر بن سبيت وإلى أرواح جميع مشايخنا ولمعلمينا ولوالدينا ولأولادنا ولأزواجنا ولجدنا ولجداتنا ولأستاذنا ولذوي الحقوق علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وبالخصوص لحاجة صاحب الحاجات وبالخصوص لحاجة لمن حضر في هذا المجلس وبالخصوص لصاحب هذا الرتيب وبالنية صاحبه وإلى حضرة النبي صلى الله على آله وصحبه وسلم خير البرية الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الله بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت ارجع البصر وانظر من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقضي إليك البصر خاشعا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسوقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولهم أو يظهرون
إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يعصف بكم الأرض فإذا هي تمطر أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعلكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوا زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين الله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم صدق الله العظيم الستار وبلغ رسوله النبي الكريم المختار وصلى الله على سيدنا محمد وآله المصطفين الأخيار ونحن على ذلك من الشاهدين الذاكرين الأبرار اللهم انفعنا به وبارك لنا فيه ونستغفر الله الحي القيوم العزيز الغفار إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم
صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم رضي الله عن أصحاب رسول الله أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولإخواننا في الله ولكل المسلمين أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملائكة الأعلى إلى يوم الدين. وصل وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى الملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين من أهل السماوات والأرضين. ورضي الله تبارك وتعالى عن ساداتنا ذوي القدر الجليل أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر أصحاب رسول الله أجمعين وعن التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. واشرنا وارحمنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين يا الله يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت يا الله يا ربنا يا واسع المغفرة يا أرحم الراحمين اللهم آمين. أفضل الذكر لا إله إلا الله 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 إلا الله لا إله 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 إلا الله إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله
الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. العظم لله والكبرياء لله ولا حول ولا قوة إلا بالله. واعف عنا يا كريم واغفر لنا ذنوبنا يا رحمن يا رحيم برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة إلى حضرة سيد النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وكافة الأنبياء والمرسلين والصحابة والقرابة والتابعين وتابع التابعين والملائكة المقربين والكربيين والشهداء والصالحين وآله وأصحابه كل وإلى أبينا آدم وأمتنا حواء وماتنا سلف بينهما إلى يوم الدين. شيء لله لهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد ونستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم إلى روح سيدنا الحاضرين وسيدنا إلياس وسيدنا عبد الله بن عباس ووصولهم وطلوعهم وأهل سلسلتهم والآخذين عنهم شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد ونستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم إلى روح القدس الرباني والهيكل النوراني سيد الشيخ عبد القادر الجيلاني والسيد أحمد البدوي والسيد أحمد الرافعي والسيد إبراهيم الدسوقي وقت هذا الوقت لله يكون في عونه وصولهم وبرعهم وأهل سلسلتهم والآخرين عنه شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم إلى روح الشيخ الطريقة والإمام أهل الحقيقة منشئ الورد سيدي محسن المصطفى البكري بالكمال الدين وأصوله وفروعه وأهل سلسلته والآخرين عنه شيء لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم
إلى أرواح ساداتنا العالميين خصوصا سيد الشيخ عبد الله العيدروس وسائر ساداتنا العيدروسية وسائر ذرية رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصول وفروع وأهل سلسلة والآخذين عنه شيء لهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم إلى روح القدس الأكوان ومحبوب الرحمن الشيخ محمد بن عبد الكريم السمان وتلامذته وأهل سلسلته والآخذين عنه قدس الله روحه ونور ضريحه وأعاد علينا وعلى الحاضرين والمسلمين من بركات علومه في الدين والدنيا والآخرة شيء لله له الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد ونستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الفاتحة لنا ولكم يا حاضرين ولوالدينا ومشايخنا ولمن أوصانا واستوصانا أن الله يعطي كل سائر سؤله على ما يرضي الله ورسوله ويحفظ علينا دين الإسلام ويتوفانا عليه ولكل نية صالحة وإلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بإذن الله يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. اللهم برحمتك أمنا واغفرنا شر ما همنا وعلى أمك وحب نبيك محمد صلى الله على آله وسلم جمعا توفنا وأنت راض عنا واغفر لهم لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولإخواننا في الله ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم استجب دعاءنا يا الله واشف مرضانا يا الله وارحم موتانا يا الله وصل وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله
الحمد لله الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد فاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. وقال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وقال النبي الصلاة والسلام: طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, bersama-sama kita untuk selalu mengucap syukur kepada Allah. Pada kita bersyukur kepada Allah pada saat ini kita masih diberi iman, Islam, ihsan oleh Allah, dan juga kita masih Allah beri umur dan sehat, sehingga bersyukur kita kepada Allah dengan umur dan sehat yang ada pada kita saat ini, dapat bersama-sama kita menjalankan dari kewajiban kita, yang mana kewajiban ini banyak kita lalaikan, banyak kita abaikan, banyak kita anggap biasa saja. Kewajiban apa? Yaitu adalah kewajiban kita di dalam menuntut ilmu. Kalau kita sudah ada kewajiban tanggung jawab, kada kawa waktu kita menuntut ilmu. Nah, di mana di dalam waktu yang ada sebisa-bisa kita menggunakan dan mengambil kesempatan untuk menjalankan daripada kewajiban kita menuntut ilmu. Nah, di mana alhamdulillah pada malam ini bisa kembali kita bersama-sama dikumpulkan oleh Allah. Sudah tercantum di Lauhul Mahfuz lah. Tanggalan saat ini, waktu ini, di tempat ini, itu sudah Allah tetapkan sudah bahwasanya kita dikumpulkan oleh Allah dalam majlis yang majlis ini disebut oleh yang mulia kekasih Allah Nabi kita Muhammad, dan kita mencintai beliau. Mudah-mudahan dengan cinta kita kepada beliau bisa mempertemukan kita baik di dunia ini lebih-lebih di akhirat. Amin Allahumma amin. Apa kata Nabi Muhammad? Yaitu apabila kita duduk dalam majlis ilmu, disebutkan duduknya kita adalah di taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan jadi untunglah duduk di surganya Allah pada malam ini. Mudah-mudahan kita meminta kepada Allah. Kamu kada diperintah, biar kada kawat juga. Ya kita berserah dengan Allah Ta'ala. Mudah kada meminta kepada Allah Ta'ala agar ini kawat ditetapkan ya Allah untuk selalu istiqamah di dalam menjalankan kewajiban, yaitu khusus menuntut ilmu. Kenapa? Karena apabila kita mati dalam menuntut ilmu, sudah diberikan dengan jelas mati kita husnul khotimah. Nah, jadi kita ini kada ada lagi lah. Kalau nak sudah nak tuha ini nak dicari itu, tiba-tiba cari harta, tenaga, tapi kawal lagi ya. Hanya untuk kewajibannya kita mencari tanggung jawab kita atas keluarga. Satu harapan kita dan sudah hampir semua anda dekat dengan kematian ini, yaitu
berharap, memohon, mudah-mudahan husnul khatimah. Nah, itu aja tuh. Bila sudah husnul khatimah itu lihat apa ada lagi. Apabila masuk dalam kubur, apabila husnul khatimah itu maka kubur itu Allah lapangkan, Allah luaskan, dan Allah jadikan kuburnya itu rawdatun min riyadil jannah, taman daripada taman surga. Kalau orang sudah berada di taman itu kan kadang-kadang kisah lagi lah, nyaman banget. Nah, jadi situ apabila sudah kita husnul khatimah itu sudah akan mendapatkan dalam kubur kita kelapangan, keluasan dan kenikmatan dalam kubur. Mudah-mudahan yang Nabi anjurkan kita tuh, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri. Nah, ya Allah, ulun berlindung daripada azab dan siksa ketika berada di dalam kubur. Ya, kalau kayak ini kita masih hidup lah, itu mudah dongeng aja, mudah cerita aja dalam kubur. Kalau di dunia ini kan ada dongeng, alam nyata semua. Nah, tapi sebaliknya kan, apabila sudah kita berada dalam kubur itu nyata, dunia itu hanya tiga cerita. Nah, makanya kita jangan sampai tak ujar orang berdongeng itu pada percaya. Alam kubur termaksud jangan sampai kita akan dapat cahaya. Karena alam kubur itu disebutkan awal min manazil, yaitu di mana nanggarannya kubur itu disebut awal tempat apabila kena di akhirat kena nyaman, itu lihat di kubur. Apabila di kubur itu nyaman, maka di akhirat kena nyaman. Tapi sebaliknya apabila di kubur itu sakit, jangan harap di akhirat kena nyaman, tentu sakit. Makanya kubur itu disebut tempat awal daripada nyaman dan sakitnya kita. Nah, jadi mudah-mudahan lah kita semua dengan kewajiban untuk ilmu ini ada waktu, ada kesempatan Allah berikan kepada kita, pergunakan sebaik-baiknya kita untuk menuntut ilmu inilah, jangan kita sia-siakan. Amin Allahumma amin. Itu harapan kita selalu memohon meminta kepada Allah, mudah-mudahan dikabulkan Allah taala. Amin Allahumma. Berselawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan lisan kita ini menjadikan penghubung kepada Nabi kita Muhammad. Jangan sampai lisan kita ini memutuskan kita dengan Nabi kita Muhammad. Di mana putusnya kita? Ya, kita apabila kita tapi mau bersalawat kepada Nabi kita Muhammad. Apabila lisan kita ini selalu laut kepada Nabi, maka akan terhubunglah kita selalu dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apabila sudah negara kita kau dapat akuan dari Nabi, bahasa kita dapat syafaat dari Muhammad, maka kita di akhirat kelak nyaman. Nah, itu harapan kita. Dunia kita hendak nyaman, akhirat pun menjadi lebih nyaman daripada dunia. Kenapa? Kalau di akhirat itu kalau dia nyaman, selama-lamanya nyaman, kada bisa kada nyaman. Apabila dia sakit, selama-lamanya sakit. Ada dunianya kada. Nyaman bisa sakit, sakit bisa nyaman. Itu yang disebut alam panah. Artinya bisa berubah, hancur, binasa, rusak. Itu pengertian panah. Alam yang hakiki itu adalah alam akhirat. Jangan tertipu kita dengan dunia semata-mata. Amunnya kawan, jadikan dunia ini dasar akhirat kita. Cuma kali hamba menjadikan dunia untuk akhirat. Kebanyakan kita menjadikan dunia ini semata-mata untuk di dunia aja. Nah, kayak menjadikan dunia itu untuk akhirat, ya termasuk bagaimana ini? Jadi kita di dunia, artinya sahibul bait mengadakan majelis semacam ini menggunakan rezeki yang diberikan oleh Allah, berarti dunia dan rezeki yang diberikan oleh Allah dinikmati untuk apa? Untuk akhiratnya. Nah, mana kayak apa? Nah, kita ini ada kawan ini duduk mahadiri ini kan. Nah, artinya nah kada terlaksana atau menjaga kita anak ini juga lah. Sudah kan menjaga makanan dan minuman. Karena kita nak datang sama makan minum itu kan. Nah, jadi kerjasama kita membuat hati kita
mudah-mudahan juga terkawal pakai Sayyidul Bait kita melaksanakan nah itu kita kepada Allah nah kita memohon mudah-mudahan kawal itu kan pengirian kita kenapa? Karena kita menghidupkan majelis ini adalah bukti kita dengan menjalankan kewajiban kita dan menjalankan sunnah Nabi Muhammad SAW, maka pasti kita akan dapat syafaat beliau mudah-mudahan dalam masa bersama Allah. Dan kemudian sebelum kita membaca daripada kitab simpanan berharga kita lah, insyaallah apabila ingat bahasanya biar membaca dulu kitab simpanan berharga ini. Di dunia kita menyimpan barang-barang yang berharga lah, mengumpulkan emas, kemudian duit pulang kita simpan nantinya didepositokan. Namun kalau duit didepositokan itu jangan diambil lah, pada artinya nanti kayak bahasanya bunganya dah. Ini mohon maaf dulu. Banyak nambah ini banyak isi duit kita mau pegawai lagi lalu didepositokan lalu dimakan dari depositonya itu makannya dibawanya bagaimana Allah pun aktif dalam masjid tidak akan bisa masuk dalam surga. Kullun nabati minal haram fannaru aula. Adapun tiap-tiap yang dimakannya dan diminumnya itu terbit daripada benda yang haram maka tempatnya adalah neraka. Biarlah jam 3 itu sudah pulang ke masjid sungsung lihat bahasanya subuh tuh Allah tasbih tahajud tasbih sembahyang macam-macam lah yang dibaca tapi bisa ada duitnya tadi kan nagasannya hidup tadi dari hasil bunga deposito nah itu tak nah itu punya hidupnya ya kayaknya kalau satu sama macam sih bahasanya tuh kan dari sini punya kalau segera kita melepas tampil kita lawan Allah jadi jangan kita ada kaitan ini banyak orang ini kan duit orang mencari duit yang hati-hati lah kenapa sia-sia ibadah kita nah jadi kenapa nah karena sebelum masuk daripada hatinya kita baca kitab bersifat berharga hatinya ulun memberi ketahukan karena insya Allah malam besok kita sudah bertemu dengan bulan Rajab. Bulan Rajab itu disebutkan Ar-Rajab Syahrullah, bulannya Allah. Makanya Nabi Muhammad SAW apabila datang bulan Rajab itu beliau memperbanyak doa dengan ucapan Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berikan bagi kami keberkahan yang ada di bulan Rajab. Barakah itu apa? Al-barakatu ziyadatul khair. Barakah itu bertambahnya kita melakukan kebaikan. Kenapa? Karena Masya Allah kebaikan di dalam bulan Rajab itu sangat luar biasa balasannya. Sangat luar biasa balasannya. Puasa 3 hari di bulan Rajab maka Allah akan berikan di mana di akhirat kelak yaitu baju yang disebut dari baju sungai Rajab putih susu lebih putih manis madu lebih manis lagi dihidangkan oleh Allah itu sungai untuk siapa bagi orang-orang yang berpuasa di bulan Rajab. Nah jadi masuknya kalau kita nah, apabila dan artinya dalam Islam itulah kan sore masuk orang maghrib ya nah, ada nah jadi disitulah awal daripada hitungan malam itu berarti awal daripada bulan Rajab. Dan apabila masuk bulan Rajab itu lalu kita mengucapkan bismillah doa jangan ditinggalkan Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah berikan kepada kami ini keberkahan di dalam bulan Rajab di bulan Sya'ban wa balighna Ramadan amunnya kau sampaikan kami di bulan suci yang disebut bulan Ramadan. Nah itulah Rasulullah meminta Rasulullah dan kita dan umatnya cinta lawan Rasulullah umpat 3 Rasulullah
Apabila menghormati gawian Rasulullah berarti itu cinta dengan Nabi. Apabila cinta dengan Nabi, Nabi menjawab lawan aku di dalam surga. Sebaliknya, wa man raghiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa yang meninggalkan itu gawianku, artinya sunnahku, kada mau mengumpati, maka ia melepaskan diri daripada umatku. Nabi katakan. Ibu suka banyak kan di YouTube, di Facebook itu dibagi aja sudah tuh tentang doa bulan Rajab ya. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban. Kembali ke Ramadan lalu kita tinggalkan biasa-biasa aja, ya berarti kita kadang-kadang ikuti daripada pekerjaan Nabi kita Muhammad. Berarti ilmu hakikat tentang masalah Nur Muhammad karena berfungsi di dalam diri kita. Jadi ibarat model HP itulah. Ya kalau biar bagus kayak apa mahalnya HP, banyak ada paket data, ada apa-apa juga. Nah ya kalau wah orang mantap HP-nya harganya di kawasan menjujur babini itu wah ya kalau gitu dia dapat kita di kawasan menjujur seperti ke babini itu gitu kawan biar jangan bagus mendata paketnya kan ada dia yang betul maksudnya. Kita bagus dalam baik beramal beribadah, tapi ketika datang bulan Rajab Rasulullah memperbanyak membaca doa Allahumma barikna fi Rajab wa Sya'ban wa barikna Ramadan, kita tinggalkan, berarti kita kada berfungsi itu Nur Muhammad di batang tubuh kita. Mudah-mudahan dengan perhatikan cahaya. Di cahaya tadi kan apa aja namanya keibadah kita dapat itu kan artinya kita lihat, artinya kemudian kita ikuti. Nah makanya barakah itu apa? Barakah tadi tambah tingkatan daripada ibadah atau kebaikan kita. Nah makanya kelebihan bulan Rajab dengan puasa tadi, kelebihan bulan Rajab dengan memperbanyak kita bersedekah. Kelebihan daripada bulan Rajab itu dilipat gandakan oleh Allah pahala beribadahnya kita. Dan siapa yang kawan menjaga dirinya, lisannya, pokoknya jasmaninya terjaga selama bulan Rajab dari perbuatan maksiat, maka Allah akan menjagakan dirinya daripada neraka jahanam Allah Subhanahu wa taala. Jagalah bulan Rajab. Makanya untuk menjaga bulan Rajab itu supaya diri kita ini bagus, apa disebutkan oleh para ulama, dengan bulan Rajab itu bulannya Allah. Jadi bulannya Allah itu adabnya kita untuk apa? Untuk membersihkan diri kita itu dengan apa? Dengan memperbanyak istighfar. Dan makanya istighfarnya itu dalam kitab kan Nujati Wasurur itu apabila hatinya kita di pagi hari dengan mengangkat kedua belah tangan mengucap Allahumma ghfirli warhamni wa tub alayya sebanyak 70 kali. Jangan sampai ada dibaca. Allahumma ghfirli, ampuni ulun, warhamni, beri ulun rahmat, wa tub alayya, terimalah taubatku ya Allah. Artinya minta rahmat, minta ampuni oleh Allah dan minta diterima daripada taubatnya kita. Apabila kita tu ada salah, diterima oleh Allah taubat kita. Apabila ulang diterima oleh Allah taubat itu berdoa, maka doanya akan cepat Allah kabulkan. Nah, jadi baca 70 kali di pagi hari dan 70 kali sehabis asar. Jangan ada sempat bang habis asar itu sibuk pernah habis maghrib tidak apa-apa. Jangan sampai ada dibaca. Habis maghrib dia terbuli koyuhan ulang tebak bisa saya baca. Di mana ada kawan, jangan sampai kita kadang membacanya kenapa? Kenapa? Karena sudah Allah nyatakan itu bulannya Allah melalui lisan Rasulullah. Karena Rasulullah mengucapkannya dan menggerakkan Rasulullah mengucapkan siapa Allah pada hakikat. Dan jadi melalui lisan Rasulullah itulah Allah mengatakan la yatiqu anil hawa illa in wahyu yuha. Tidak ada yang diucapkan oleh Rasulullah, itu semua anugerah Allah kasih Muhammad itu dari aku. Nah, jadi tanggalan-tanggalannya Allah tadi istighfar perbanyak. Kenapa maka 70 Rasulullah itu beristighfar dalam riwayat dalam satu hari satu malam itu.
Nah benar tadi lu buka aja ada awal-awal Ramadan dulu mereka tahu kemarin di Muhibbin situ lu sampaikan dua ulama sufi dalam latihannya kitab tasawuf itu. Artinya tasawuf itu kan pelajaran tentang masalah, artinya mengetahui dan menjaga penyakit-penyakit yang ada di jasmani kita atau ada dalam rohani kita. Yang nyata jasmani kita ini batang tubuh kita ini. Batang tubuh kita ini kan ada jasmani. Nah di mana di situ ada ngarannya dalam tasawuf itu disebut anggota 7. Jadi anggota 7 inilah yang memperbanyak kita daripada melakukan dosa daripada pahalanya. Nih, banyak kita yang melakukan dosa daripada pahalanya. Jadi anggota 7 ada. Makanya para hatinya ulama itu dan Rasulullah dalam hadis 70 kali itu lalu artinya beristighfar. Nah, dalam artinya kitab-kitab tasawuf itu bahwasanya yang salah satu dan dari anggota 7 kita yang mendatangkan dosa itu kebanyakan kita daripada pahalanya adalah lisan untuk makanya kita dianjurkan artinya untuk memperbanyak istighfar. Kalau Nabi 70 kita lebihin daripada Nabi. Nabi itu orang yang Allah jaminkan daripada dosa-dosa kesalahan, tetap beliau istighfar dalam sehari semalaman itu 70 kali. Jadi kita jangan sampai kurang, lebih bagus. Nah lalu tentang 7 ini dari anggota kita yang mendatangkan dosa dan mendatangkan pahala, yang kebanyakan ini dari mana? Dari bentuk. Banyak kita lihat. Apabila bakara hau bakisah sama laman kada mujah. Bawahnya jangan kayak kita berzikir ada 200 illallah babuhina untuk ya kalau bisa sampai pada bulan masam dior ya toh. Dan di sini kekurangan kita di sana. Kekurangan kita. Nah maka dari itu dengan kita dihadirkan Allah Ta'ala bulan Rajab ini, bulan penuh keberkahan yang utama itu adalah Rasulullah Isra dan Mi'raj menerima sembahyang itu. Nah di mana dilihatkan Allah surga, dilihatkan Allah neraka, dilihatkan Allah ajab dan siksa. Tidak Rasulullah dalam perjalanan Isra dan Mi'raj. Nah maka dari itu untuk membersihkan daripada batang tubuh kita jasmani ini, lalu Allah hadirkan bulan Rajab ini bulannya Allah kata Rasulullah dengan istighfar. Nah daripada 70 itu salah satunya anggota 7 kita yang pertama untuk kita istighfarkan astagfirullah, meminta ampun ya Allah, untuk banyak berpandang daripada berzikir kepada yang kedua mata ini kan ketujuh melihat yang kada bagus ya kalau kita lihat. Kalau ganti HP itu mata akhir sanggurnya setengah malam kalau bahasa melihat macam-macam gambar tapi sudah melihat Yasin sekarang sampai habis Yasin tergurap di tangan tergurap mengantuk kami kan dia kalau mata kita ini kan tujuh bandar ya rusak dah kada dilihat barang bagus Yasin dilihat dosa kayu jersin hai para babinia kasihani kami lelaki. Dan dengan kebinian itu semuanya dijadikan Allah Ta'ala atau aurat bagi kita. Ya kalau dari suaranya mungkin awaknya. Nah, kita lihat kita matanya ya Allah, kacau pikir atau bengol pintar. Ya kalau sudah terlihat tuh aurat, kebinian bengol pintaran, kalau akal kita dia bengol pintaran. Siapa aja orangnya, apabila terlihat anak kaitan itu mengol pintar sudah. Lalu itulah gunanya kita disuruh tadi astagfirullah, minta ampun kepada Allah. Yang ketiga, telinga kita dia banyak. Jembarat berbunyi di sana bila ramai, pernah dilihat adalah hari ya Allah. Jika hujan bahari itu lebar daun birah
lebar telinga kita ada lagi mendengar itu. People sudah mendengar pengaji di mana pengajian ya Jumat tadi maksud kali catat dari kita kalau apalagi hujan hari ya tarik selimut jar gaspol adalah bunuh Yahudi yang kisahnya. Uyuh duduk di sini aja mah ada apa-apanya Yahudi 70.000 itu. Jadi pasti kan ada di sini. Duduk dalam majelis ilmu itu setitik mengetek talu pecah lebih hebat daripada sembahyang sunat 1000 rakaat. Berapa dapat tekan talu itu masih lawas ya. Beberapa masih lawas. Ya kalau masih bawa uyuhan. Nah disitulah artinya telinga kita kadang-kadang mendengar sesuatu nah kadang baik itu ketujuh, nah itulah buktinya telinga kita masih belum bersih. Ya berbeda telinga kita inilah mendengar makna bagus itu kadang ketujuh mendengar bagus itu Masya Allah telinga bersemangat itu dikatakan sudah bersih telinga kita. Kemudian yang keempat tangan kita. Di tangan kita adalah galak-galak. Jadi kayak bahasanya tadi. Dan kadang kalau mohon ampun dan mohon maaf. Nah kita lelaki adalah yang di masyarakat lagi hatinya mudah-mudahan sebelah. Ada jalan bisa nah gawil mencubit tuan orang kita. Kita lawan anak kita pakpik boh ya. Lawan ini kita pakpik boh. Anak itu lah. Kalau dalam berusaha karena ibadah bahasanya kita menggunakan ya tangan kita ini kan kadang bujung-bujung dalam berusaha. Artinya kita mencari kesempatan pakai tadi ada dalam sejarah dan halal bujung. Nah disitulah hati-hatinya tangan kita ini kebanyakan yang mendatangkan daripada dosa juga teman-teman. Dan empat sudah. Dan kalimat parut kita. Ini parut jaga bujung-bujung. Karena parut ini biar banyak pemakannya dan bedak dan halal. Itu efeknya apa? Kita beribadah kena mengoleh. Kemudian bilang kena biar penyakitnya. Itu Allah nampakkan kena. Apabila kita mati itu waktu nang dari orang kotoran keluar harus. Dan makanya dalam urusan kita nang parut ini kan parut ini kan pakai sahaya. Coba kita sudah mau lapang tuh banyak pengapnya aja. Ya kalau Allah berapa aja. Apabila kita ibarat bahasanya tadi sampaikan juga. Kalau abah bersepupu sih bakisah daripada guru sama mulia mau kubur di makam guru sepupu terhadap guru sepupu bersama mulia guru sama jalil bertiga di situ. Nah guru artinya sama artinya mulia ini ketika dari guru sepupu membawa kami ke Jawa. Tak wadah panggil sudah jadi kepala pimpinannya sakit waraknya. Nah itu orang ahli tasawuf warak itu menjaga benar apik bahasa kita atau apik bahasa kita bacanya apik makanan sebelum makan tuh itu menakutkan dulu berapa harganya. Kita di sinilah gengsi ya kalau gengsi jangan dapat apa kayak itu. Padahal sidin ini menjaga supaya lepas daripada ribanya. Kenapa? Karena kadang-kadang kita, mohon maaf lah, baik di sampai atau di banjar. Apalagi kalau kita pindah penampilan dan jarak. Bila masuk ke warung itu selesai sudah. Timbah bayar apa ya. Bayar aja tapi dalam hati. Wih jangan ada sesuai. Nah itulah bahaya itulah. Nah makanya bila kita nak berusaha jual makanan tuh wajib dulu jual ilmunya. Barang apa? Nah lalu biar sedikit sakit waranya sakit apiknya bulu sama artinya mulia sama pandang sama tersebut sama bujang ya juga jelas. Lalu nah berapa harganya kan? Dulunya sih nasi teh Rp50 ya. Nah Rp50 ya kok terang lah di sini. Tepat dulu kan walaupun duitnya belum. Nah kemudian kita menjual nasinya di sini kan, dapat uangnya, ada pun piringnya, sendoknya, kita pernah menjual kalau jatuh warung ada, ku iyam ya untuk aku makan. Nah artinya aku makan ini kan memakai piring dan sendok ikan. Ujar sini aku berijam, Masya Allah dalam Al-Quran. Kita kalau baca masih itu di sini.
Guru sama mulia itu sakit apiknya, apik ini hati-hatinya. Ya orang bisa tahu itu sebutannya apa? Wara, menjaga benar, menjaga benar. Ada mau kita sini kadang kebanyakan hebat hukum husnuzon aja. Ada apa-apa sekabai kalian. Walaupun dia hebat bahasanya selalu dibalik orang hebat kaki ada hebat babi gitu nyaman dulu aja. Husnuzon dia gitu jangan apa-apa biar makan ini ada apa-apa. Iya. Itu aja salah katakan hukum. Nah, jadi kewawaraan supaya apa? Supaya terjaga daripada pahala kita. Nah, itulah. Nah, dari apabila terlibat bahasa sampai kita makanan pun itu juga. Kita tokat, kita hatinya makan itu syaratnya dulu biar belum dibayar angkat dulu. Lu tokan lah kalau kita kayaknya kan gitulah. Lu tokan dulu lah makanan kita gitu. Nah, jadi kan kalau kita bayar ya salah. Nah sudah habis kita membayarnya kita pulang, hanya jual sekali pun dibilas bahasa ke sana, tukar ke situ selesai. Nah itulah syarat supaya apa? Supaya yang dalam kita makan tadi insya Allah perut kita bersih. Bila bersih maka kita banyak nyaman. Yang keempat, yang kelima lah, yang keenam ini jaga yaitu kemaluan. Karena kita laki-laki ini Masya Allah darurat Masya Allah. Apabila sudah nampak kami itu ada pada lagi di mana aja kecil. Ya Allah. Kita akui dosa kita sumpah. Di hadapan Allah melihat mereka terakhir kita bisa tertawaan berdua. Jarak titit apa tugas sikap apa itu kawan tiga apa berdiri. Coba lihat yang saya pulang, namanya kurikalnya, ada tanggung lagi aja, makanan gitunya itu apa rumput deh. Nah kita bisa beristinja itu dengan benda yang kasar, ada baju, di baju ada aja, ambil rumput apa suara, baju orang Jawa. Orang Dayak tidak makanan senjatanya dia rumput dari dawan-dawan kita aja kan ya kalau dan jadi itu mana kayak apa adabnya kita baju pokok kecuali amunnya kita nang ada kawah nang hatinya baru dokternya ada kabel-kabel kami adalah lu bisa juga kita kada tiis kecuali kami itu berdiri. Boleh, cuma ada sebab. Kada haram, kadanya beli bahkan wajib. Kenapa? Karena pengennya kami berduduk kita kada tiis, lalu hanya betapi berselawat, di bawahnya sembahyang najis tidak ada sahulah. Nah makanya sampai-sampai bila kita nang bakami itu dalam satu habis bakami itu berdehem 3 kali. Jadi supaya tekanan itu kan kalau ada tersisa darah sudah kita tuhannya selangnya sudah kada lancar lagi lah. Ya kalau jadi bagi kita udah selang terus sudah tuhannya kalau lawas itu buat pasien itu udah selang pula udah lunyut sudah tuh kan akan lancar lagi baju. Bis bedehan diurut pulang mana diurut biasa lah urutnya. Terus Rasulullah dari tadi kada mulai, urut kita mau mulai ya bahasanya. Diurut 3 kali di bawah artinya tempat mudah keluarnya tetap diurut supaya apa? Supaya kalau tidak ada yang tertahan itu artinya kereda. Nah, jadi itu. Kenapa? Karena Nabi Muhammad SAW pada ketika lalu di kuburan itu dilihatkan oleh Allah orang dalam kubur itu disiksa. Kenapa? Karena kami tadi babalan. Ya, namanya pada dilihat. Bahkan di zaman Rasulullah itu ada sahabat Mbak kami dia di Sasalabatu limbah api Mbak kami makanya di Sasalabatu itu ada bang bakak dia burung maka sasah kita lo mengadu Rasulullah ya Rasulullah kepada Mbak kami kalau dia ada ya Rasulullah di mana di sana bah ya Rasulullah ya pulang beberapa Mbak kami datang ke Rasulullah. Ya Rasulullah sudah apa bisa ada penyerenteknya deh. Sekali pas dua berdatang Rasulullah sekalinya di kambingnya adalah rumah daripada rumah jin. Rumah jin.
Jadi ya Rasulullah kenapa pakai kamu nyelentek sahabat itu? Apa? Hamba teh sahabat itu pada hikmat, pada bahadat dalu. Itu anak kutbe gurit, anihnya masuk di hidungnya, anak mati, anak melamas, anak itu. Siapa yang pada saya ya apa aja pas rente hanya tahu negarin. Jadi kita hati-hati. Banyak apa? Seumpamanya dan di bawah pohon kayu itu hati-hati. Kita kadang pada pohon kayu kayak pohon itu, dan gitulah. Hati itu ada perubahannya tuh. Bapak lihat dulu. Beri salam dulu, assalamualaikum. Jurang balik assalamualaikum ya datu, wah. Ya datu kan buat anak ini pada tuan. Datang ini bukan. Ya, bah kita manusia dari mana ya asalnya? Bukan ada melalui syariat yang itu meniti kadang satu titik itu kena mau jadi. Ya kalau maka dari itulah hatinya nah ini jaga bujur-bujur jaga. Jadi kita astagfirullah Allah minta ampun ya Allah. Jadi kita laki yang banyak orang berdiri kadang mungkin berdiri. Ada sejarahnya kami mungkin berdiri. Dua lagi tengah kami sama berdiri jaga. Nah kalau kita laki rata-rata kayak anak mahancap lah. Ya, jadi istighfar kita bersihkan di bulan Rajab ini adalah pembersihan bagi jasmani kita. Allah muliakan bulan-bulan Rajab ini. Kemudian apa lagi? Yang terakhir itu adalah batis kita. Batis. Kerja batis itu apabila kada bersih, ya yang berat kita melangkahkan untuk menuju masjid, menuju pengajian. Nah jadi kita mengucap, angkat tangan, minta ampun Allah, Allahumma ghfirli warhamni wa tub alaihi. Ya 70 kali pagi, 70 kali kemarian habis asar. Menjaga sahabat itu terserah. Lalu baca kita dari satu tasbihnya deh, dari satu daripada satu tanggal 1 itu kan artinya terserah aja waktu subuh ke tengah hari ke siang ke malam enggak, yang penting dibaca 100 kali subhanallahil hayyul qayyum 100 kali subhanallahil hayyul qayyum. Maksudnya Allah yang menghidupkan dan memberikan kekuatan dalam kita hidup ini mudah-mudahan diberikan kekuatan insyaallah kita kuat hidup ini kan corona jauh dari kita ya kan. Nah kemudian dari 10, 20 itu belum lagi tasbihnya. Kalau istighfarnya tetap pagi sore itu 70 itu tetap dilambihi. Sekali tasbih 4 putaran pagi-pagi saja tidak apa-apa. Berlambih itu. Nah kemudian bahasanya tadi 10 ke 20 itu subhanallahil ahadis samad. Subhanallah maha suci Allah al-ahad Tuhan kita satu, as-samad tempat mengadu. Jadi kanduakan kain kepada hadirat Allah untuk apabila ada masalah kanduakan. Nah itu dari 10 ke 20. Dari 20 ke 30 lalu dibaca tasbihnya apa? Subhanallahir Rauf, Subhanallahir Rauf, maha suci Allah yang maha pengasih. Nah kemudian jaga akhir daripada Jumat daripada bulan Rajab dibaca apabila ketika hatib naik di atas mimbar. Coba jangan waktu hatib nak khotbah itu wajib mendengarkan khotbah. Apalagi nak rukun-rukunnya tuh. Nah makanya kalau kayak di bagian menaikkan hatib dulu agar ma'asyiral itu gunanya kan. Ada kita di sini ma'asyiral dahulu hanya menaikkan hatib di hatib lalu ajat, sedangkan kita apabila ajat itu mendengarkan panggilan ajat. Dan apabila hatib itu kan naik, inna Allah sudah ada di atas, itu kesempatan membaca. Jangan masih ma'asyiral mana wajib aja kita mendengarkan. Nah, Ahmadur Rasulullah sampai habis tuh. Ahmadur Rasulullah dalam hati. Ahmadur Rasulullah alim dia. Barang siapa yang membacanya 35 kali itu fadilahnya dalam sedekah mukmin dalam kitab artinya kan junjati wasurur itu Allah akan jaminkan dalam kecukupan aja cukup. Jadi hidupnya cukup aja. Ya kan? Dak kita katakan bukan mobil cukup duitnya ya sudah ya kan. Dak anak misalnya bininya cukup bininya kan anak duit dari kan iya sudah.
Jadi dalam tasawuf itu, apabila orang itu hidup ini cukup di hatinya apa aja nikmat Allah yang diberikan, maka itulah yang menjadikan ketenangan dalam hidupnya. Jadi kita apa aja nikmat Allah kita merasa cukup, ya sudah. Ada kita ini biar banyak nikmat Allah, tapi apa aja tuh pasti kurang. Sehari semiliar hasilnya kurang ya. Cuma kadang-kadang kita tenang. Nah, tapi kalau orang tasawuf itu ditanamkannya dalam hatinya itu sifat daripada cukup, di situ tenang. Pokoknya cukup, ada kan cukup, selesai. Nah, jadi dan disitulah dan bahwasanya negara kita tadi dan apabila meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan supaya kita tadi dan dalam hidup dan ini dan apabila dan sudah membaca dan terkait berat bahasanya Ahmad Rasulullah Muhammad Rasulullah tadi kan dicukupi Allah Ta'ala tadi telah ini dua banyak. Nah bisa juga toh. Kenapa yang membacanya karena kalau kamu jangan ada habis. Ahmad Rasulullah Muhammad Rasulullah jangan lalu orang kajian mendengarkan aja. 5 orang kajian ulangnya kan lalu khatib mengatakan Alhamdulillahilladzi arsalahu rasulahu bil huda, itu wajib sudah. Dan mendengarnya itu wajib. Nah, jadi kita ada waktu nang sunatnya kena. Nang waktu ijan ceramah nang dekai barat memadahi dengan bahasa kita Indonesia. Hanya penyambung situ kada juga salah. Ini kalau Muhammad Rasulullah hatib naik itu hatib alhamdulillah baca khatmah wajib Muhammad Rasulullah Muhammad Rasulullah itu nang ujar Bilal wa man laga fala jum'atalah. Itulah nah walaupun kita ucap bagus itu salawat nang dibaca, tapi ketika gawian nang wajib itu kan kada artinya kada sunnah kada artinya dianjurkan membaca itu berarti kita ketinggalan nang wajib. Nah makanya khatib itu susunannya wajib nang orang bacaan nang qori anti qori itu kan nang bagus jelas bacaannya kada alhamdulillah Nabi abda sudah gitu. Kenapa? Karena apabila hatinya kayak itu kadang mendengar satu huruf jangan dibacanya alhamdulillah itu kada jelas oleh 40 orang itu kada sah. Kenapa? Karena wajib turun. Ini banyak ya. Ada nama baca tuh ya Allah. Nah kada tahu dia kayak bahasanya terbaca Al-Quran langsung ayat itu wajib kita. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Tapi itu panjang di hadapan aja. Banyak kayak gitu. Tapi kalau yang menyusun kata dalam bahasa teknik, wah, kasih mantap. Tapi ada sah sama yang berjuang. Ada tak rukunnya tadi, kada bujur. Itu orang bahari itu. Ya bagi bahasa memilih itu apik bujur lah. Nah kenapa? Karena dalam kehati-hatian. Nah jadi Ahmadur Rasulullah Muhammadur Rasulullah 35 kali. Itu dengan ada salawat Ahmadur Rasulullah Muhammadur Rasulullah. Ya orang bahadinya salawat awal dan salawat akhir. Ahmad dan Rasulullah Muhammadur Rasulullah. Awal Muhammad, akhir Muhammad. Nah disitulah yang dianjurkan artinya kita tadi membaca dalam bulan Rajab. Nah kenapa ulun ibarat bahasa menyatakan kan? Kenapa bila sudah masuk Rajab kita kurang semangat karena itulah. Nah jadi malam ini artinya biar kita sambung sedikit tabarok baca kitab daripada artinya menghabiskan saat terakhir semalam dan sebagai berharga. Nah di mana kita manusia segala kejadian dan kelebihannya. Nah di mana manusia dilebihkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan diberi akal. Akal manusia guna akal.
Kadang-kadang akal kita ini kadang berfungsi, kadang berguna. Nih akal. Sayyidina Muhammad SAW adalah contoh sebagai uswatun hasanah. Di mana Nabi kita Muhammad SAW mencontohkan kepada kita bahwasanya Nabi SAW sebaik-baik manusia. Nah, jadi punya kawan baik diri kita. Kiamat Allah hadirkan bulan Rajab dari gunakan ini Allah hadiahkan bagi kita di bulan Rajab, dihadiahkan oleh Allah di bulannya Allah. Jadi perbaiki diri kita. Kenapa? Karena di batang tubuh kita jasmani tadi banyak melakukan dosa. Dengan apa? Dengan istighfar. Tahu bahasanya baca sayyidina istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahlika wa alika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu itu ulun buntangan dosa. Di mana buntangannya dosa? Ujar dalam kitab Nurul Nafis, wujudu kadzab. Ikam merasa diri ikam itu ada karena ikatan Allah mengadakan dosa pembuntangan. Ikam merasa diri ikam itu ada ikat dengan sebab adanya diri ini Rasulullah, asalnya ada ikat Rasulullah dosa. Dan Allah Ta'ala kita Rasulullah. Allah Ta'ala katakan ada ikat mati kada ada. Saking hebatnya Rasulullah. Ada kita belakang Rasulullah, Allah Ta'ala langsung kada bisa. Kada bisa. Nah, makanya akal kita gunakan. Allah berikan kepada kita manusia akal itu untuk berpikir. Dia ada orang mengajarkan ilmu, harus sama sembahyang lagi dia. Nah, itu kan masuk di akal. Ya kalau ilmu apabila orang sembahyang itu padanya ilmu orang kada berakal. Kenapa? Apabila orang gila kada masuk rukun sembahyang, syarat sembahyang. Jadi punya anak ada sembahyang ilmunya itu apa gila? Ya ada bakal hakon kita. Nah, hakon kelebihan kita manusia diberikan Allah Ta'ala akal. Yang kedua diberikan oleh Allah Ta'ala iman. Iman itu apa ujar Nabi? Al-iman qaulun bil lisan, diucapkan asyhadu an la ilaha illallah. Itu qaulun bil lisan. Wa tasdidun bil qalbi, diyakini bahwasanya Tuhanku ada lain dan ada aku saksikan apa aja yang aku lihat ini kan itu bukti saksi adanya Allah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, bukti apapun yang ada di dunia ini aku lihat itu wujud asalnya dari Rasulullah. Dua yang sahabat terpisahkan, ya seratang serentuk. Apabila seratang serentuk berharga akhirat dunia sampai akhirat. Nah, jadi iman qaulun bil lisan, diucapkan dari kan asyhadu la ilaha illallah. Wa tasdidun bil qalbi, diyakinakan jujur dalam hati. Kemudian apa? Wa amalun bil arqan, tiga iman itu ucapan hati ditunjukkan. Aku mengimani bahwasanya Tuhanku adalah Allah, di mana dalam tiap aku bergerak, awak aku bergerak ini adalah Allah yang menggerakkan. Jadi pada ketika melihat gerak ya, lalu menggerakkan Allah. Nah, kedua supaya kita terpisah, aku kau bergerak ini karena ada wujud. Wujud ini sumber asal dari sebab wujud ini ada dari mana? Dari Rasulullah. Itu jadi wujud ini kita pandang kepada hakikat sumbernya ada itu dari Rasulullah. Kenapa? Karena Allah mengadakan itu karena sebab Rasulullah. Nah, disitulah seratang seruntuk kita lawan Allah lawan Rasulullah sama dengan bisa. Nah, kemudian amalun bil arqan ini nih, sedikit tasulillah mengamalkannya kan, dia membuktikan ya dengan perbuatan, dengan gawian. Gawian Nabi misalnya sini, kebiasaan Nabi itu adalah memakai baju gamis. Kadang-kadang kita sumpah, kalau ustaz tentunya buka gamis. Nah, ya sudah, kita tinggal sudah. Jadi kira untuk mengamis itu ustaz aja. Yang kedua kita berimamah. Kalau anjuran Nabi itu kan ta'amamu fa idzal malaikatu ta'ammamat.
bersorbanlah kalian, berimamahlah kalian, karena para malaikat itu berimamah apalagi di hari Jumat lah. Cuma kita ini membiasakannya agak kali banglah. Tapi kalau biar buat jemaah tabligh itu ada jadi repot-repotnya ke pasar gitu, ada yang repot-repotnya berimamah jemaah. Nah kita kalau sudah ada sandatnya pakainya untuk sembahyang. Jangan sopannya, jangan memandang manusia. Kita pandang tuh Rasulullah. Rasulullah yang menyuruh. Cuma imamah itu artinya jangan sampai panjang buntut. Paling buntut itu sibrah, menghadap buntut terus kehilang aja. Jangan sampai mau murid sini. Jadi Imam Ghazali kalau sampai ke pinggang aja sini itu kan buntut itu menyatakan kejahilan kita. Nah, itu hati-hati tak? Ada simbolnya semua. Nah, jadi buktiakanlah. Kayak kita juga. Yang kamu cinta lo nikah. Punya biar cinta lo datangnya sama Allah. Oh, biar orang datangnya orang. Anak dia itu ada kan aku. Ada sini aku tutup. Ya Allah. Anda. Begamat lagi mau menjurahkan hati siapa? Aku nih pokoknya sini. Dah apa yang kamu? Wah, semangat apa? Sedangkan abah aja ampun teman mangkat otomatis. Ada ulun yang punya kelebihan. Hendak keluar anak pian tuh ya. Oh, di kamu jujur aja. Iya. Oh, itu wah, jangan bini. Hebat juga pian janganlah wani menambahnya. Woi, demi cinta kalau nikam yang aja. Wah, iya kalau itu dia kita Allah Ta'ala Rasulullah buktikan. Nah kemudian satu diberi Allah Ta'ala tadi akal, dua keyakinan, keimanan, tiga keyakinan. Iman percaya, banyak orang yang percaya dan pada yakin pernah di dalam kubur. Banyak orang yang percaya alam kubur itu ada, tapi banyak yang yakin. Buktinya apa? Lagi hidup di dunia, ada mau amal ibadah itu orangnya kada yakin. Kenapa? Apabila orang dalam kubur itu karena apabila kada amal ibadah kada ada mengawalnya dalam kubur. Bini rahapot, tak aja bini alhamdulillah biar mati. Kawulun sudah siap di Facebook terdapat siap menggantikan. Oh ya kalau kita lelaki yang kira gitu, alhamdulillah bini ku mati ya. Mungkin kada lagi kenapa tuh di WA sudah siap? Menanti itu kan. Nah maka dari itu, artinya keyakinan ditanamkan bujur-bujur. Tanamkan dulu kalau diri jasmani dan rohani daripada Nur Muhammad, yakinkan yang keempat manusia itu diberi oleh Allah itu perasaan. Rasa. Maka judul terakhir nikmat Allah yang diambil daripada kekuatan kita, kesehatan kita, kemudian pulang kenikmatan itu terakhir itu diambil Allah Ta'ala itu apa? Akal. Artinya bukan akal tapi rasa. Udah pernah sudah banget garing kok, bari makan apa aja karena berasa lagi. Ditangkoni oleh bini penandulah biar lawan anak kada lagi. Jangan bini lawan yang ini bang penandulah kada lagi. Iya kan? Tidak jadi dia dijapayakan pulang merasa latihan ada atau awas di hati itu terakhir sudah. Nah jadi rasakan diri kita ini makanya istiqrah dalam amaliyah dan ilmu hakikat itu istiqrah merasakan dan merasakan batang tubuh kita jasmani dan rohani daripada Nur Muhammad dengan alih. Jadi Allah Ta'ala menurut perasaan orang kan apabila kau merasa aku tuh ada, apabila kau merasa kada aku tuh kada. Nah itu perasaan. Nah dengan empat macam tersebut perbedaan manusia dengan makhluk lain. Jadi empat inilah yang menjadikan manusia itu berbeda dengan bangsa jin, bangsa binatang. Itu bedanya. Nah kemudian apa? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah At-Tin, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Artinya sesungguhnya kami jadikan manusia pada sebaik-baik bentuk kejadian, pertama pada zahirnya, lebih-lebih lagi pada hakikat. Pada zahirnya paling bagus sudah manusia deh. Paling bagus. Kalau biar jika dibukakan Allah Ta'ala hijab, melihat bangsa jin, bangsa setan itu keadaan yang bagusnya. Manusia ini Allah katakan laqad khalaqnal insana fi ahsani, pada syariatnya itu pada zahirnya, apalagi pada hakikatnya. Allahu Akbar. Pada hakikatnya laulaka ya Muhammad ma khalaqtul aflaq.
Jangan ada ikan Muhammad nah dari ini nah hakikat ini deh. Yakin akan rasa akan tujuh pada hakikatnya manusia daripada Muhammad sallallahu alaihi wasallam tutup oleh dulu sudah dalam kitab itu kejadian daripada kita pada manusia. Jangan dianggap rendah. Ada apa? Itu dah semua sumbernya kita. Sumbernya. Ada mungkin kalau sesuatu itu akan bisa terjadi mungkin dari ada sumbernya dulu. Bah kita mungkin bisa berduit. Mungkin ada daripada hasil usaha kita karena bisa. Bah ada dulu kalau berduit hasil usaha apa? Di situ yul untuk mencari. Jadi dulu itu sumber asalnya dulu. Maka itulah kita untuk menyempurnakan keyakinan kita, keimanan kita, perasaan dan akal kita. Jadi akan empat dari titik kepada satu Nur Muhammad. Kenapa? Karena titik itu awal kejadian daripada kita. Nah, maka dari itulah titik sudah cerita dan habis sudah pembahasan tentang masalah kejadian kita manusia. Jadi tinggal kita yang mengamalkan adalah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kita